जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किश खाए। सत्कारयोग गुरु रूप समूह खालसा साध संगत जी देशों विदेशों में बैठे आप इस वेले पैरिस की धरती वाहिगुरू स्विट्जरलैंड की धरती तो जो कि इत्थों दियां साध संगतां ने रल मिल करके बहुत ही आलीशान गुरु घर गुरुद्वारा साहब बनाए हैं। असीं अज देशों विदेशों तो साडे कोल साडे सेवादार पहुँचे हैं अते जो पिछले दिनी असीं कल रोज़ प्रोग्राम जनेवा के सामने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी इत्थों की दुनिया भर की अदालत है कोर्ट है उहदे विच सिखां दी जैनोसाइड नस्लकुशी जिहड़ी कीती गई आ पिछलियां 30 सालां तो हज़ारां ही बीबियां बच्चियां मातावां अते साडे भैणां भरावां नूं हिंदुस्तान की दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी कहाउण वाली सरकार ने अपनियां फोर्सां राहीं सानू कुटिया लुटिया ते मारिया है। तकरीबन 30 सालां तो सिख कौम दियां सारियां ही जथेबंदियां सारियां ही ऑर्गेनाइजेशनां देशां विदेशां अते हिंदुस्तान दे विच अपना हक ते इंसाफ लैण वास्ते जदोजहद कर रहीआं हन पर अजे तक सानू किसी भी पासियों कोई हाँ पखी हंगारा नहीं मिलिया क्योंकि जो जुल्म करने वाली ताकत है वो बहुत पावरफुल है अते उस मुल्क दे विच असीं जकड़े होए हाँ जिथे साडी गिणती 2% है अते जिन्हां दे नाल साडी साझेदारी है जिहड़े मुल्क दे विच असीं जकड़े हाँ वो उत्थे 80% है। इसे ही वजह करके उत्थे छोटियां कौमां छोटे धर्म वध फुल नहीं सकते। आप जी नूं पता होवेगा कि हिंदुस्तान दे विच 8 धर्म सी जिन्हां विचों उन्हां ने 2-3 छोटे धर्म जिहड़े आ बिल्कुल उत्थों नक्शे तो खत्म कर दिते है। उन्हां तो बाद सिख कौम की वारी है अते वो लगातार इस कोशिश विच हन कि ये कौम जिहड़ी है ये इत्थे कोई गल ना कर सके। जिस तरह असीं मुल्क नूं चलाउणा चाहिए उस तरह ही चले। जदों कि साडे नाल आज़ादी दे वेले टेबल ते बैठ के वादे किए गए कि आप नूं इत्थे तुहाडा पूरा हक दिता जाएगा अते पूरी आज़ादी पूर्ण आज़ादी आप जी नूं दिती जाएगी अते आप जी दे हक महफूज होणगे। पर अज 60 साल तो बाद सानू अणगौलियां किया जा रहा है। जदों साडा कोई नौजवान उत्थे हक की सच की गल करता है तो उहदे ते बनया बनाया लेबल टैरोरिस्ट अतवादी वखवादी इहो जे ताने मिहणियां दे नाल साडा जीना हराम किया होया है। असीं सारी दुनिया दे तकरीबन सिखां ने मिल के कल जो इत्थे प्रोटेस्ट किया है अपना केस दायर किया है आप सारे भली भांत जाणू हो उस दे पिछे की मकसद सी ते ओ किहड़ियां सज्जणा ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सी शायद आपां नूं सारिआं नूं इस गल दा नहीं पता। अज साडे कोल मौका है असीं इत्थे गुरु घर विच इकट्ठे होए हाँ अते आप समूह संगतां नूं यूरोपीयन भर दे सिखां नूं वो सारी जानकारी देण वास्ते संगत टीवी का सहारा लैके अज असीं इत्थे बैठे हाँ। मैं कोशिश करांगा एक एक करके उस जथेबंदी के नुमाइंदे साडे विच बैठे हैं उन्हां नाल गल करांगे ते यूरोप तो दूसरे कंट्रियां तो भी इत्थे सिख बैठे हैं जो नुमाइंदे हैं सिख कौम के उन्हां नाल भी आपां विचार करांगे। सब तो पहला मैं अवतार सिंह जी पन्नू जो प्रेजिडेंट हैं इस जथेबंदी के सिख फॉर जस्टिस के वो साडे विच तकरीबन 2 हफ्ते तो यूरोप का दौरा करते हैं अते वख-वख गुरु घरां विच जांदे हैं। उन्होंने काल की सी उन्हां दी काल ते बेनती नूं मन के कल इत्थे 8 तो 10 हज़ार का इकट्ठ वेखण विच मीडिया ने दस्सिया है कि संगतां आईयां सन। इन्हां ने वो पटीशन दायर की है। आपां देखते हैं कि ये पटीशन दायर करके की अपने आप नूं संतुष्ट समझते हैं जां इन्हां नूं कोई आस है। आपां इन्हां नूं पुछांगे। सरदार अवतार सिंह जी पन्नू अपनी ये सारी जानकारी सानू देणगे। उन्हां तो बाद आपां उन्हां दे दूसरे साथियों नूं भी पुछांगे भी अपना अगला स्टैप जिहड़ा है यूरोपीयन सिखां दा वो की होना चाहिए है। सरदार अवतार सिंह जी पन्नू प्रधान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी उन्होंने बनाई है सिख फॉर जस्टिस वो आप जी नूं 2 मिनटां दे विच सारी गल क्लीयर करनगे भी ये पटीशन जिहड़ी इहदा मकसद की आ ते साडा अगला स्टैप की आ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलों मैं समुचियां यूरोप दियां सारे ही गुरुद्वारा साहबान पंथक जथेबंदियां समूह साध संगत दा
मैं अपने सिख फॉर जस्टिस की ऑर्गेनाइजेशन वालों ते साडे नाल इंडिया तो आए ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के मेरे वीर नुमाइंदे जिहड़े पहुँचे हैं, मैं उन्हां वालों ते गुरुद्वारा साहब स्विट्जरलैंड के जिहड़े ऑर्गेनाइजर मेरे वीर हैं, उन्हां सारिਆਂ वालों समुच्चियां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा हाँ। आस रखदा हाँ कि इस मौके दे उत्ते हो सकदा साडे कोल काफ़ी गलतियां जां ऊणताइयां रह गईयां होण। आउण वाले समय दे विच कोशिश करांगे कि कोई भी जिहड़ी ऊणताई रह गई होवे वो ना हो सके। दूसरा भाई साहब, मैं आप जी नूं जरूर दसना चाहुंदा हाँ कि जिहड़ा UNO दे विच पटीशन दायर की गई है, उस दे मसले दे विच पहला चांस है, साडा पहला स्टैप है, पौड़ी दे डंडे दे उत्ते पहला स्टैप रखिया है। इस दी सानूं पूरी आस है कि 1 मिलियन साइन जिहड़े आ वो करवा के UN दे विच पटीशन साइन लोकां वालों की गई है। इहदी आस की जाएगी कि अगले साल जून के महीने तक इसका सानू कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलेगा। वो असी समुचियां संगतां दे सामने जरूर रखांगे, सारे मीडिया के सामने रखांगे, तुहानू आप ऐटोमैटिकली पता लग जाएगा। इस तो अगले जिहड़े स्टैप होणगे वो तुहानू टाइम पर टाइम जिहड़े आ वो जरूर जाणू कराए जाणगे। इस करके मैं यूरोप दीयां जिन्नियां भी संगतां हन जां अमेरिका कनेडा तो आस्ट्रेलिया तो बाकी कंट्री तो जिहड़े मेरे वीर आए हैं, उन्हां सारियां दा मैं सिख फॉर जस्टिस वालों तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। आस रखदा हाँ कि तुसीं कौम की आवाज़ इस तरह बुलंद करते रहोगे तो साथ देंदे रहोगे। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ कि सानू ये लीगल तरीके दे नाल इस जालम हुकूमत दे कोलों हक इंसाफ लैण वास्ते ये रैली इन्होंने की आ। मैं वो जथेबंदी बारे एक दो इन्हों पुछांगा कि ये पन्नू साहब जी जी अपनी जथेबंदी आ ये कदों होंद विच आई तो ये जिहड़ा वा भी तुसीं किस तरह मैंबरशिप इहदी की आ, किन्ने तुसीं मैंबर जे ते दूजिया मुल्कां 'च तुहाडे युनिट किद्दां वा जां तुसीं ये कित्थों ते इहदा बेस कित्थे आ, इंडिया विच आ जां बाहर आ, उहदे बारे तुसीं दस्सण दी कोशिश करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स ग्रुप अमेरिका की धरती के उत्ते 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ रजिस्टर्ड होया सी। इस ਜਿਹੜਾ ग्रुप ह्यूमन राइट्स है, इस जथेबंदी के सारे ही सिख जिन्ने भी जिथे जिथे भी मेरे वीर भैन भरा वसते हैं इस दे मैंबर हैं, क्योंकि इसका कोई भी असी इहो जिहा बंदा नहीं बनाया जां होर किसी कंट्री दे विच इसका ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि सिखां दी ऑर्गेनाइजेशन है, हर सिख इसका मैंबर है, जिहड़ा मर्जी आण के इस विच ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मसले उत्ते कोई भी जिहड़ा गल कर सकदा जी। ये गल बिल्कुल इन्होंने क्लीयर की आ कि ये जिहड़ी जथेबंदी आ ये सारे सिखां दी सांझी जथेबंदी आ और ये नॉन पोलीटिकल है और नॉन रिलीजियस इन्होंने कोई भी इस तरह के प्रोग्राम नहीं करने कि ये अगे होके जिस तरह लीड करनगे, पर ये लीगल तौर पर लीगल एडवाइजरी इन्होंने अपने वकील लैके उन्हों का एक पैनल यूनिट बनाया जिहड़ा उहनूं स्टडी करदा है कि कानून जिहड़ा वा वो हैगा पूरी दुनिया विच, संविधान बनिया कानून बनिया पर ये सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, वो इन्होंने खोज करके ते एक रस्ता दिता भी आपां नूं कानून दे विच रह के शायद इंसाफ मिल सकदा। तां ही इन्होंने दुनिया की टॉप की जिहड़ी अदालत आ जनेवा वा उहनूं इन्होंने चॉइस कीता ते उत्थे इन्होंने केस जिहड़ा रेज कीता। आपां वेखांगे कि आउण वाले समय विच इन्होंने टाइम दस्सिया कि किन्ने चिर दा दस्सिया जी तुसीं टाइम? अगले साल 2014 के जून महीने तक तक इन्हों आस आ कि उतों जो डिसीजन आ वो कोई ना कोई साढ़े हक में आएगा। जिस तरह साध संगत जी आप जी पता आप यूरोप में रहने दस्तार के मसलियां के केस भी आप किए हुए आ, उन्होंने डिसीजन भी अपने को आए, वो एक टाइम पीरियड होंदा, उस तो अगे आप होर फिर कोर्टां होंदियां उन्हां विच जाना हुंदा। सो जून तक इन्हों डिसीजन आउण दा इत्थों हैगा वा, वो तो अगे फिर वेखो जिद्दां प्रोग्राम कौम नूं देणगे आपां उहदे नाल चलांगे। हुण मैं जिहड़े दूसरे देशां तो इत्थे संजोगी इन्हां दे आए हन वो पटीशनां दीयां पेटियां दीयां
ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਕੇਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ UNO ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਦੱਬਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ UNO ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਫ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 250,000 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣੀ, ਔਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰੈਸਡ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੰਬ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ USA ਤੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜਾਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਣ ਪਤਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ USA ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਸਰੋਤਿਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਐਨੀਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਂ 2 ਕਮੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਹੂਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨੇਵਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯੂਥ ਆਫ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਯੂਥ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ।
ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਯੋਗ ਲਓਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਰਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 2-3 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ FIR ਮਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਤੇ ਇਹ FIR ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਵੋਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੋ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਨੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਤਿਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਬਤੌਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ